ओम मंडली गर्व से प्रस्तुत करता है आदि देवी। सन 1919 में राधे नामक एक कन्या का जन्म अमृतसर के एक बहुत धनवान परिवार पोकरदास और रोचा के घर हुआ। राधे पढ़ाई के साथ साथ संगीत और नृत्य कला में भी निपुण थी। बड़ों और अपने मित्रों सभी की राधे चहीती थी। राधे को बाजार के सबसे फैशन वाले कपड़े पहनने का शौक था। वीडियो ले लो। राधे की नृत्य बहुत ही सुंदर था। राधे और दोनों अपनी मौसी के यहाँ रहते। दोनों अपनी मौसी के यहाँ रहने के लिए सिंध हैदराबाद में चले गए। राधे की एक नई शुरुआत की। वो सिंध हैदराबाद किया। सारी घटनाएं सन 1937 के बाद जब स्वयं पर ज्यादा देख रहा जो एक हीरो के व्यापारी थे, उनके तन का आधार लेकर आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे थे। इस ऐतिहासिक कर्तव्य को निभाने के कारण उनके द्वारा स्थापित संस्था का नाम ओम मंडली पड़ा। जब राधे को पता चला कि ओम मंडली में आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा रहा है, तब अपनी माताजी के साथ उन्होंने सत्संग जाना शुरू कर दिया।
ಬಚ್ಚಿ, ಮಗು, ನೀನೀಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ? ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವೆ. ಶರೀರವಂತೂ ವಿನಾಶಿಯಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ತಂದೆ ಶಿವಪರಮಾತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀನೀಗ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದ ತಂದೆ ಶಿವಬಾಬರವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವೆ, ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವೆ. ನೋಡು, ನೀನೀಗ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಲಿಯುಗದ ಕೋಟು ಸೂಟುಧಾರಿಯನ್ನ ಒರಿಸುವೆಯೋ ಅಥವಾ ನೀನು ಪೀತಾಂಬರಧಾರಿ ದೇವತೆಯನ್ನು ಒರಿಸುವೆಯೋ? ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಈ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಯೋಚಿಸಿ ನಾಳೆಯ ದಿನ ಬಾಬಾರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಹಾ ಬಾಬಾ, ನಾನು ಪೀತಾಂಬರಧಾರಿ ದೇವತೆಯನ್ನೇ ವರಿಸುವೆನು. ಒಂದು ದಿನದ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ಓಂ ರಾಧೆಯವರು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಜೀವನದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬರೀ ಅದು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವಷ್ಟೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ರಾಧೆಯವರ ಭವಿಷ್ಯವೂ ಅಡಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಗುಣ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. सत्संग में सभी अपने आप को एक आत्मा अनुभव करते हुए ओम ध्वनि का उच्चारण करते थे। जब राधे ओम शब्द का उच्चारण करने लगी, तब अनेकों को दिव्य अनुभूतियां होने लगी। राधे की ये ओम ध्वनि बहुत मशहूर होने लगी। अनेकों लोग वह अनुभव करने वहां आने लगे। इसी कारण से राधे ओम राधे कहलाने लगी। ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಓಂ ರಾಧೆಯು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಯೆಯರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮನೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರವರನ್ನ ಕಾಣಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರವರು ಕನ್ಯೆಯರ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ಯೆಯರು ಯಾವುದೇ ಹೊರಗಿನ ಆಸಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲ ವೈಭವವನ್ನು ತೊರೆದು ಅವರು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವರು ಎಂದು ಯಜ್ಞವತ್ಸರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದರು. ಇದನ್ನು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮಮ್ಮಾರವರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮಮ್ಮಾರವರು ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಹಪಾಠಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ನೋಡು, ಬಾಬಾರವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಅಂಶ ಮಾತ್ರದ ಆಭರಣೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಶೋಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮಮ್ಮರವರು ಯಜ್ಞಕ್ಕಾಗಿ ಎಂತಹ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು. ಓಂ ರಾಧೆ, ಬಾಬಾ ಅವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಾಬಾ ಅವರು ಓಂ ರಾಧೆಗೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಮಗು, ನೀನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿಯೇ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೀಯ. ಆದರೂ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಲು ಏಕೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀಯ? ನೀನು ಯಜ್ಞದಲ್ಲೇ ಇರು, ಯಜ್ಞದಲ್ಲೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸು. ಯಜ್ಞ ಇರುವುದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ. ನೀನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಯಜ್ಞದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸು. ಇದು ತಂದೆಯ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಓಂ ರಾಧೆ ಬಾಬಾರವರ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ
ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿಯೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಭೋಜನವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓಂ ರಾಧೆ ಕರ್ಮದ ಗುಹ್ಯಗತಿಯನ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. बच्चों ने सुना तो बच्चे समझते हैं कि हमारे सामने बाबा इसको पति पावन कहा जाते हैं, गुरु बाबा ही कहेंगे, परम पिता परमात्मा भाई पति पावन, लोग भी कहेंगे पति पावन, शब्द को तो नहीं कहेंगे ना, क्यों? ज्ञान का सागर है क्या? ये तो बच्चे जानते हैं तो आत्माएं पवित्रता परमात्मा से ज्ञान सुनती है, क्योंकि अभी तुम आत्मा अभिमानी बने हो, दुनिया में सब देह अभिमानी है, समझा नहीं? तो जो आत्म अभिमानी होते हैं वो शिष्टाचारी बनते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, राधे बड़ी होने लगी। साथ साथ सत्संग भी विस्तार को पाने लगा। 8 माताओं और कन्याओं का एक ट्रस्ट बनाया गया, जिसके प्रमुख ट्रस्ट के नाम कर दिया। राधे ने 350 यज्ञ बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली और इसके कारण वो ईश्वरी यज्ञ की माता बन गई। सभी राधे को, जो इस यज्ञ की माता बन चुकी थी, उन्हें मम्मा कहते। मम्मा गुणों की खान और गुप्त सेवाधारी थी। मम्मा परमात्मा की याद में शांतिपूर्वक और प्रसन्न अवस्था में रहकर यज्ञ सेवा करती थी। मम्मा ने ईश्वरीय ज्ञान को गहराई से समझकर सभी बच्चों को सरल भाषा में समझाती थी। इस तरह मम्मा ज्ञान की देवी सरस्वती बनी। बहुत अच्छे भले मम्मा की उम्र कम थी, लेकिन छोटे और बड़े दोनों के लिए मां समान थी। अपनी माता को भी वे अपनी बेटी जैसी मानती थी। उनके अंदर अद्भुत मां की ममता थी, जिससे जो भी उनके पास आता था सभी को वो बच्चे के रूप में बदल देती थी। आप सब परमात्मा की बच्ची हैं। जैसे परमात्मा मधुर गुणों का सागर है, आपको भी वैसा ही बनना है। ईश्वर को जानना है तो जरूरी है कि आप खुद को जानें। जब खुद के बारे में ज्ञान होगा तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। मम्मा से अलौकिक और आत्मिक प्यार की प्रवाह बहती रहती थी, जो सभी के हृदय को छू लेती और एक अनोखी अनुभूति कराती थी।
ओम शांति। कि आप भी बैठे होगा, जिसके याद में बैठे हो उसको जानते हो ना, ऐसे नहीं अंदर विश्वास में बस ऐसे ही याद करे, नहीं, जान करके, समझ कर करके, ज्ञान सहित। इसलिए गीता बोलती है कि मुझे मेरे अर्थ स्वरूप जो मुझे याद रखते हैं उसको यथार्थ रीति से मेरी प्राप्ति होती है। कहा है मुझे यथार्थ रीति से मेरे अर्थ स्वरूप मिला है। ओम के अर्थ स्वरूप, ओम का अर्थ स्वरूप, तो अर्थ बुद्धि में है। तो ओम आई एम दैट व्हाट सोल, परंतु प्योर सोल और सन ऑफ सुप्रीम सोल, तो ये बुद्धि में है। तो आई एम फर्स्ट प्योर, अभी प्योर हुए हैं, तो अभी प्योरिटी से निकल करके प्योर सोल, सन ऑफ सुप्रीम सोल बनना। तो प्योर बनना है तब सन ऑफ सुप्रीम सोल नहीं है, तो यह बुद्धि में रखना है कि हम उसकी संतान को प्योर और प्योर ही उसकी संतान कहलाने का अधिकार है। उसकी संतान प्योर होनी चाहिए और प्योर ही उसकी संतान हो सकती है। तो ये अपने बुद्धि में रखने का है, तो ये अर्थ है, उसी अर्थ सहित उसे याद रखना। इसको कहा जाता है ज्ञान सहित। ऐसे ही है। क्लैप्स ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಣ್ಣವ್ರೆ. ಸತ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್ सीसी नंबर 196/1942 निवेदन एनटीओ मंडली मुस्लिम दादा लेखराज। पहला गवाह ओम राधे। अरे हटो हटो हटो, क्या इनको सजा मिलेगा? नहीं तो बोल नहीं सकते ना, कोर्ट का काम, कोर्ट का काम है भैया, कुछ नहीं हो सकता। हटो हटो आप भगवत गीता पर हाथ रखकर ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर कसम खाओ कि मैं जो कुछ कहूंगी वो सच कहूंगी। जज साहब, मैं आपको तो देख सकती हूँ, परंतु ईश्वर हाजिर नाजिर है कि नहीं ये मैं नहीं जानती। जिसको मैं देख नहीं सकती उसकी
सिखा सकती हूँ। मैं आपको आत्मा के रूप में देख सकती हूँ, इसलिए मैं आपको हाजिर नाजिर मानकर कसम ले सकती हूँ कि मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, अगर आपकी इजाजत हो तो। ऑर्डर ऑर्डर। मैं ईश्वर नहीं, मेरे नाम पर कसम नहीं खा सकती। ईश्वर के नाम पर ही कसम खानी है। अदालत का नियम कोई भी तोड़ नहीं सकता। जब ईश्वर को सब जगह देख नहीं सकते तो सर्वव्यापी कहकर उनकी झूठी कसम कैसे खाऊं? ये अदालत है, कोई सत्संग नहीं। आप मुझे ज्ञान नहीं सिखाए, यहाँ के नियमों का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको सजा हो सकती है। जैसे आप अदालत का उल्लंघन नहीं कर सकते, उसी प्रकार मैं परमात्मा की निंदा नहीं कर सकती। ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಬಂದಾಗ ಮಮ್ಮಾರವರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರುವಂತ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮಾರವರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಧೈರ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾರವರು ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಮ್ಮಾರವರನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಗ ಮಮ್ಮಾರವರು ಯಜ್ಞ ಸೇವೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಬಾರವರ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಬಾಬಾರವರ ಬಳಿ ಬಂದರು. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾರವರು ಮಮ್ಮಾರವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಮಮ್ಮ, ಬಾಬಾರವರು ಈ ಒಂದು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವರು, ನೀನು ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಮಮ್ಮಾರವರು ಮರುಕ್ಷಣವು ಯೋಚಿಸದೆ ಹಾಜಿ ಬಾಬಾ ಎಂದು ಬಾಯಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಗ ಬಾಬಾರವರು ನಗುತ್ತಾ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನೇನೋ ಮಮ್ಮಾರವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಮಮ್ಮಾರವರ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನ ಯಜ್ಞವತ್ಸರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದರು. निश्चय बुद्धि नित्य हो जाएगी। ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡು, ಈ ರೀತಿ ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ. ನೀವು ಗೆದ್ದಿರೋದು ಆಟದಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಬಾಬಾರವರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ನೋಡು, ಈ ರೀತಿ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಭಾರವಾಗಬಾರದು. ನಾವು ದೇವತೆಗಳಾಗುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಯು, ನಮ್ಮ ಮಾತು, ನಮ್ಮ ಚಲನೆಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾರೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯಜ್ಞವತ್ಸರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳಾದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಮಮ್ಮಾರವರು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಿದ್ದುತ್ತಿದ್ದರು. बुलाओ तेरे मम्मा को। कहाँ है तेरा मम्मा?
मम्मा भी ध्यान में बैठी है, नहीं आ सकते। बच्चों, मम्मा से मिलने आए हो क्या? नहीं मम्मा, मम्मा को भगाने के लिए आया, लेकिन ಮಮ್ಮರವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ತಪಸ್ವಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಎಂದರೆ ಅವರ ಎದುರಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ವಿಘ್ನ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಬಂದರೂ ಎಂತಹ ಕ್ರೋಧಯುಕ್ತ ಈ ನಿದರ್ಶನ ಮಮ್ಮರವರ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. चाहे गांव हो या शहर, मम्मा सड़कों पर चलते चलते भी सभी को ईश्वरीय संदेश देती रहती थी। साधु सन्यासी, राजनीतिक नेता और राष्ट्रीय नेता सभी मम्मा से ज्ञान सुनकर प्रभावित हो जाते थे। ईश्वरीय संदेश सभी दिशाओं में फैलने लगा। मम्मा को चांदनी रात में ईश्वरीय याद में खोए हुए देखना बड़ा ही मनमोहक दृश्य होता था। वह परमात्मा के प्रति दिव्य प्रेम था।
ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರು. ಬೆಳಕಾಗಿಸು ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯಪಾಲಿಸು ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು ನಾಳೆಗಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ನೆಲೆಯಾಗಿರಿಸು ಮುನ್ನಡೆಸು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಾವಾಡು ಪದಪದದಲ್ಲೂ ಸಂಚರಿಸೋ ಹೂವಲ್ಲಿ ಜೇನು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದೇನು ನೀರಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಡಿ ಮುಟ್ಟದೇನು ಆ ದೈವದಾನೇನೆ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯಪಾಲಿಸು ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು ಹೇ ಶಾರದೆ ಹಾಗೆ ಶಿವಶಕ್ತಿಯರನ್ನು शक्ति
अच्छे से खुला मिल गया। जीवन माता जगतारा, तेरी कठिन तपस्या से तू महाकाल की धारा, तेरी कठिन तपस्या से तू महाकाल की धारा।